हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने बे सिटी एग्जाम रे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस रु आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताहाले भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ए टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली भिडियो देखिबा को चाहउचंती ताहाले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो आपने जानीपारे और आपण एग्जाम प्रिपेरेसन हो पारे। ये क्लास रे आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय में आपको जनइबी जो थी आपने जॉइन हो खूब कम समय भितर निजक अधिक प्रिपेरेसन कर एग्जाम रे सक्सेस पाइपर। तेरे कौन रही चलतु डिटेल्स जाना। तो फ्रेंड्स आम मैंने पूर्व वीडियो रे 1 नंबर रु 37 नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर सारीचु। जदि आपने देखी ना ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन में तार लिंक दिखाई क्लिक कर आपने देखिपारे। तो आज हम मैंने 38 नंबर आउ बाकी किसी क्वेश्चन डिस्कसन करूँ जहाँकि आपंपाई बहुत इंपोर्टेंट। तेज आज फास्ट क्वेश्चन जहाँकि 38 नंबर कौन रही चलतु देखा। सीएनजी और एलपीजी रो संपूर्ण दहन रे क्यों गैस उत्पन्न हुए? केवल CO2 ऑप्शन बी रे रही CO2 CO ओ H2O CO2 ओ H2O CO2 SO2 ओ H2O। तो यार राइट आंसर होपणकर हे ऑप्शन डी CO2 SO2 ओ H2O। तो यार माने कौन हो CO2 माने आपण माने जानिथिबे कार्बन डाइऑक्साइड एवं SO2 माने होची सल्फर डाइऑक्साइड H2O माने आपण माने तो समस्त जानिथिबे वाटर। क्यों इंधनर दहन रे वायु अधिक दूषित हुए? कोयला एलपीजी सीएनजी उद्यान। राइट आंसर होची ऑप्शन ए कोयला। क्यों गैस पत्रर हरित कणिका को नष्ट कर दिए? CO2 H2OS SO2। तार राइट आंसर होची ऑप्शन डी SO2। SO2 माने कौन ना सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही क्योंटी एक प्राकृतिक वायु प्रदूषक नुहे? जंगल निया आग्नेयगिरी उद्गीकरण जैव वस्तु अवक्षय कारक जानवाहन धुआं। राइट आंसर होची ऑप्शन डी जानवाहन धुआं। केउटी वायु प्रदूषक हिसाब रे अन्य तीनोटी ठारू पृथक? कलकारखानारू निर्गत बाष्प जानवाहनरू निर्गत धुआं जंगल निया रोषेई कला बेले निर्गत धुआं। राइट आंसर होची ऑप्शन सी जंगल निया। एक प्रदूषक कणिका जो गुड़िक गैस रे भासमान सही कणिका गुड़ी को कौन कहती? एरोसोल धूली फ्यूम मिस्ट। राइट आंसर होची ऑप्शन ए एरोसोल। गैसीय प्रदूषक अनुसार केउटी अन्य तीनोटी ठारू पृथक? SO2 ओ CO2 H2S ओ HF N2 ओ O2 NO ओ N2O। राइट आंसर होची ऑप्शन सी N2 ओ O2 माने नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही गोटे गछर पत्र सबुज परिवर्ते माटिया हो जाइछि यार कारण पत्रटी क्यों गैस अधिक पाउछि? SO2 Cl2 N2 O2। राइट आंसर होची ऑप्शन ए SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड। 2050 मसीहा बेलू पृथ्वीर तापमात्रा वर्तमान तुलन में केते डिग्री सेल्सियस बढ़ीज बोली कल्पना करा जाउछि? 5 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री 1 डिग्री। राइट आंसर होची ऑप्शन ए 5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही क्योंटी ग्लोबल वार्मिंग रो प्रभाव नुहे बोली कल्पना करा जाउछि? मेरु अंचलर बरफ पहाड़ तरलिबा समुद्र पतनर उच्चता वृद्धि तलिया अंचल जलमग्न समुद्र जल बरफ पालटिबा। राइट आंसर होची ऑप्शन डी समुद्र जल बरफ पालटिबा। अम्ल वर्षा फल गछर पत्र क्यों रंग हो जाए? लाल हलदिया सबुज धला। राइट आंसर होची ऑप्शन बी हलदिया। पृथ्वी पृष्ठरू केते किलोमीटर ऊपर को ओजोन ढाल रही? 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 रु 300 किलोमीटर 16 रु 50 किलोमीटर। राइट आंसर होची ऑप्शन डी 16 रु 50 किलोमीटर। अति बैगणी रश्मिर प्रभाव में जीवकोशर किए क्षतिग्रस्त हुए फल चर्म कर्कट सृष्टि हुए? RNA ATP DNA न्यष्टि। राइट आंसर होची ऑप्शन सी DNA।
ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? CFC, PAN ଓ 3CO। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ CF3 ମାନେ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ୍। ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଓଜୋନ ଅଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ClO ଓ O2, O3 ଓ O2, CO ଓ CO2, CFCl3। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ClO ଓ O2 ମାନେ କ୍ଲୋରିନ୍ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ସ୍ମୋକ୍ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାୟୀ? ପାନ୍ ଓ O3, ପାନ୍ ଓ O2, ପାନ୍ ଓ CFC, CFC ଓ O3। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପାନ୍ ଓ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପାନ୍ ଓ O3। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସ୍ମୋକ୍ କେଉଁ ସହରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଟୋକିଓ, ଜାମାଇକା, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍, ମସ୍କୋ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍। ଯେମିତି କାଗଜ କଳ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସେପାରେଟର୍, ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ସ୍କର୍ପସ୍। ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, କାଗଜ କଳ, ଧାତୁ ପୃଥକୀକରଣ କାରଖାନା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଫାଇନାରୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଫାଇନାରୀ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଧାତୁର ଲବଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ନାହିଁ? ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ସୀସା, ଆର୍ସେନିକ୍, କାଡମିୟମ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଧାତୁର ଲବଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଜଳରେ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପାରଦ, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପାରଦ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଲବଣର ପରିମାଣ ଜଳରେ ଅଧିକ ହେଲେ ତାହା ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, କ୍ଲୋରୋସିସ୍ କ'ଣ ହେବ? କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଜଳାଶୟରେ ରାସାୟନିକ ସାର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ମିଶିଲେ ଜଳରେ ଶୈବାଳ ଓ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆଲଗାଲ୍ ବ୍ଲୋମ୍, BOD, ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍, ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଲଗାଲ୍ ବ୍ଲୋମ୍। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଦୂଷିତ ଜଳର ପ୍ରଭାବ ମାପିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ୍, BOD, ଆଲଗାଲ୍ ବ୍ଲୋମ୍, ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି BOD। ଜଳର ଉପଚାରରେ ମାନୁ ଜଳକୁ ସକ୍ରିୟ କାଠ କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଭାସମାନ ପଦାର୍ଥ ଛାଣି ହୋଇଯିବ, ଜଳର ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ, ଜଳର ଗନ୍ଧ ଦୂର ହେବ, ଖର ଜଳ ମୃଦୁ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜଳର ଗନ୍ଧ ଦୂର ହେବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ? ଅମ୍ଳ, ପାଣି, ପବନ, ଆଲୋକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅମ୍ଳ। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ହୁଏ ନାହିଁ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ, ବାୟୁରୁ ଧୂଳିକଣା ଗ୍ରହଣ, ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, କର୍କଟ ରୋଗ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଡାଇବେଟିସ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ବୃକ୍ଷମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷଣ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ମେଘ ସୃଷ୍ଟି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ବସନ୍ତ, କର୍କଟ, ଏଡ୍ସ, ମିଳିମିଳା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କର୍କଟ।
ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜଙ୍ଗଲ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? କୋଇଲା, କାଠ, ପତର, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।